재난지원금 차별 말고 이주민에게도 평등하게 지급하라. 지급하라, 지급하라, 지급하라. 이주민도 사회 구성원이다. 평등하게 지급하라. 지급하라, 지급하라, 지급하라. 이번 코로나19 사태는 이주민 특히 중국 동포들에게 더 깊은 상처를 남기고 있습니다. 유행이 시작된 직후에는 중국 동포들이 다수 살고 있는 대림동 지역에 대해 또다시 인종차별적 기사가 언론에 보도되었고 네티즌들은 온라인에서 혐오 표현을 남발하였습니다. 한국 선주민에 비해 정보가 부족하고 일관성 없는 기준에 따라 배제되었다가 포함되었다가 하느라 동포들을 비롯한 이주민들은 너무나 혼란스럽고 공포스럽습니다. 언제 비난이 화살이 돌아오고 언제 내쳐질지 모른다는 불안과 공포입니다. 인종과 국적을 가리지 않는 코로나 바이러스를 이겨내기 위해서 한국에 거주하는 수많은 동포들도 누구보다 노력하고 있습니다. 이주민들을 한국 사회의 인으로 포용하는 정책을 펼쳐주시기 바랍니다. 이주민들이 멀리 있는 사람들은 아닙니다. 우리 바로 주변에 있는 이웃들이고 친구들이고 가족 한 발을 건너면 알 수 있는 가까운 사람들입니다. 그런데 코로나19에 전 세계가 경제적 타격은 있고 사람이 죽어나가는 이런 긴급한 상황에서 이주민 배제한다는 것이 우리 모두 더 위험한 상황에 처하게 하는 것과 다른 바가 없습니다. 저는 이주민입니다. 한국에서 일하면서 경제적은 기여합니다. 세금도 내고 4대 보험은 냅니다. 저처럼 한국에서 이주민들이 이주노동자로 가정가장으로 살고 있습니다. 그런데 코로나로 인해서 직장은 막상 잃었을 때 지원은 못 받게 됩니다. 처음에는 최소 위협으로부터 안전보호 받을 수 있는 마스크 구입에도 제외됐었습니다. 방역에도 배제되고 이제는 긴급 생계비 지원마저 배제되는 게 너무 차별적이지 않습니까? 함께 살아가는 공동체에서 이런 위협한 상황에서 공동체 구성원 인부 배제한다는 것이 너무 위험해 함께 받아들이게 된 것이 다름이 없습니다. সার্বিক বিষয়ে চিন্তা করে এখন সারা বিশ্বে যে করোনা নিয়ে যে সমস্যা চলতেছে তার মধ্যে কোরিয়াও তার ঊর্ধ্বে নয়, কিন্তু এই করোনার মধ্যে যারা বিদেশি শ্রমিক এখানে কাজ করতেছে অনেকের ভিসা নাই, তারাও এই কাজের মাধ্যমে মাস্ক না কিনে চলতে হচ্ছে। মাস্ক কিনতে গেলে তাদের আইডি কার্ড চাচ্ছে, তারা মাস্ক কিনে চলতে পারতেছে না। তাদের মাধ্যমেও তো এই করোনা ভাইরাস ছড়াতে পারতো। 지금 전 세계가 코로나19 때문에 힘들어하고 있고 한국도 마찬가지입니다. 우리 집안에 가까이 있는 이제 미등록 친구들이 처음에 마스크를 사지 못했습니다. 그 친구들이 만약에 코로나 걸리면은 이 사회도 위험에 빠뜨릴 건데 왜 그 친구들한테 마스크 사지 못하게 했나 그거 한번 물어보고 싶습니다. এই করোনার কারণে আমরা যারা ভিসা নিয়ে আসি কোম্পানিতে, অনেকের কোম্পানিতে কাজ একেবারেই নাই বললে চলে, বলা চলে 60% আমার বন্ধু বান্ধব যারা আছে অনেকের আমার পরিচিত যাদের কাজ নাই, যারা কোম্পানিতে নতুন করে জয়েনও করতে পারে নাই, এরকম অনেক বন্ধু বান্ধব আমার পরিচিত আছে। ইভেন আমি নিজেই আমার কোম্পানিতে কাজ নাই এখন। 저도 마찬가지고 지금 공장에서 일이 없어서 나를 무급수고로 그냥 쉬라고 했습니다. 그뿐만 아니라 제 주변의 친구들도 마찬가지입니다. 그렇게 보면은 거의 60% 이주 노동자들이 지금 공장에서 일이 없어서 쉬거나 그냥 무급휴가로 지금 하고 있습니다. 그거는 심각한 문제라고 생각합니다. আমি নিজেও সামনের মাস থেকে কি খাবো সেটা নিয়ে চিন্তায় আছি, কারণ আমার স্যালারি দেওয়া হবে কি দেওয়া হবে না আদৌ নিজেও জানি না, কিন্তু কোরিয়ানদেরকে ঠিকই দেওয়া হবে। এবং কোরিয়ান গভর্নমেন্ট থেকে যে প্রয়োজনা দেওয়া হচ্ছে কোরিয়ানদেরকে বিভিন্ন এলাকা ভিত্তিক অনুযায়ী, সেই বিষয়টা যদি বিদেশিদেরকেও দেওয়া হয়, কারণ কোরিয়াতে বিদেশিরা যারা থাকে তারা কোরিয়ান গভর্নমেন্টকে ট্যাক্স সব কিছু দিয়ে এইখানে বসবাস করতেছে, তারা কিন্তু বিদেশিরা যারা থাকে তারা কিন্তু ফ্রি থাকে না। তো সেজন্য কোরিয়ান গভর্নমেন্টের কাছে আমার আকুল আবেদন এবং এই এমটির মাধ্যমে আমি এই বিষয়টা সবাইকে জানাতে চাই যে আমাদের বিষয়টাও এভাবে যেন সঠিকভাবে দেখা হয়। ধন্যবাদ সবাইকে। 마지막으로 저도 마찬가지입니다. 다음 달부터 뭐 어떻게 생활을 해야 되는지 모르고 집에 돈 또 보내야 합니다.
한국 정부는 한국인한테 만약에 코로나 때문에 지원금을 주면은 이주노동자도 줘야 합니다. 그 이유는 이주노동자들이 한국에 살면서 세금도 내고 있습니다. 세금 내는 사람한테 혜택을 주면은 우리한테도 혜택을 줘야 된다고 생각합니다. 나는 이 자리에서 이주민들한테 하루 숙취 포함해서 모든 이주민들한테 재난지원금 줘라고 요구합니다. First of all, I'd like to thank the Seoul government for launching the financial support program for its residents, and it's including recognized refugees who live in Seoul since early April. However, in practice, when refugees walk into their community centers to apply for the service, they have faced many kind of problems. 먼저 저는 서울시 정부가 4월 초 주민 대상 재정 지원 프로그램을 시작하면서 서울에 거주하고 있는 난민 인정자를 대상 주민에 포함시킨 것에 대해 감사를 표합니다. 그러나 실제로 난민들이 동주민센터에 가서 신청하려고 할 때 많은 문제를 직면하고 있습니다. For an instance, when a refugee walked into their community center to apply it, the staff, the government officer suddenly say, 외국인 안 돼, 외국인 안 돼. Such a warm welcome, right? 예를 들면 한 난민이 동주민센터에 들어갈 때 공무원들은 갑작스럽게 외국인 안 돼, 외국인 안 돼 라고 말했습니다. 참 따뜻한 환영이지요. 그렇지 않나요? Then, when the refugee was trying to explain that a recognized refugee who is holding F24 visa can apply and are protected by refugee law, according to Article 31, they should be treated equally as Korean citizens. And the government officer, when they listened to that, they were just confused and they seemed like they didn't know anything, they didn't know what to do. 그래서 이 난민은 F24 비자 사증을 소지한 난민 인정자는 서울시 재난긴급생활비에 신청할 수 있고 난민법 제31조에 의해 보호받으며 내국인과 동등하게 대우받아야 한다고 설명하기 위해 노력했습니다. 하지만 이거를 들었을 때 공무원들은 매우 혼란스러워했고 아무것도 모르는 것 같았습니다. Some of them were denied to apply for this program, and some of them were told that they will have to wait for longer than 3 weeks to get the result. It's a longer time compared to Korean people. Korean people get the result so much faster. 일부는 재난긴급생활비 신청 자체를 거절당했고 일부는 신청 결과를 받으려면 3주 이상 기다려야 한다고 안내를 받았습니다. 이는 한국 사람들에 비해 매우 긴 시간이고 한국 사람들은 훨씬 빨리 결과를 받습니다. All of these shows that the government system to help the residents in Seoul is not effective and is a failure. Government seem to have failed to have their staff fully aware of the detail of what they should have done. 이 모든 이야기는 서울 거주 주민을 지원하는 정부 시스템이 효과적이지 않고 실패했다는 점을 보여줍니다. 서울시 정부는 직원들이 해당 프로그램 세부 사항을 완전히 이해하게 하지 못한 듯합니다. There are a lot of refugees who are humanitarian status holder, asylum seeker who live in Korea, but we are forgotten, even though we contribute as much as Koreans do. 한국에는 인도적 체류자 지위로 그리고 난민 신청자 지위로 있는 난민이 많이 있습니다. 그러나 우리는 한국인들과 마찬가지로 사회에 기여함에도 불구하고 잊혀집니다. We live here, we pay the rents, we work here as a cheap labor. We eat, we consume, we pay taxes directly and indirectly. 우리는 여기 살고 있습니다. 우리는 임대료를 냅니다. 우리는 이곳에서 값싼 노동자로 삽니다. 우리는 먹습니다. 우리는 소비합니다. 우리는 직간접적으로 세금을 냅니다. And when the virus hits this country, it hits everyone, not just the Koreans, but us too. The refugees also had fears of the virus. We have lost our job. Our children cannot go to school. We also need masks. We also need to feed our family. 바이러스가 이 나라를 강타할 때 한국인뿐만 아니라 우리에게도 타격을 줍니다. 난민 역시 바이러스 공포에 시달렸습니다. 우리도 일자리를 잃었습니다. 우리 아이들도 학교를 가지 못합니다. 우리 역시 마스크가 필요합니다. 우리도 가족을 먹여 살려야 합니다. 한국은 그동안 코로나와의 전쟁에서 세계적으로 새로운 기준이 되고 있다고 자랑해 왔습니다. 여기에는 신속한 검사와 진단, 투명한 정보 공개, 그리고 시민들의 자발적 참여 등등이 새로운 기준이 될 만한 사례로 꼽히고 있습니다.
그러나 지금까지 우리 사회가 자랑해온 이 모든 일에서 250만 명의 이주민들이 함께 하지 않았다면 과연 어떤 결과가 일어났을까요? 긴급재난지원금에 대한 논의가 시작될 때 많은 이들은 시급성과 범위에 대해서 이야기했습니다. 말 그대로 재난 상황이기 때문에 긴급지원이라는 성격에 맞게 모두에게 그리고 신속히 지원되어야 한다는 것이 모든 이들의 주장이었습니다. 그러나 이번 주부터 시작된 중앙정부의 긴급재난지원금은 그 대상이 국민과 영주권자, 결혼 이민자 등만 해당될 뿐 국내 거주 이주민들은 포함되지 않습니다. 그렇다면 현재의 상황이 전쟁과 같은 상황이라고 말하면서 전쟁 중에 과연 덜 위험한 사람이 있다는 말입니까? 긴급재난지원금은 말 그대로 전쟁 같은 상황에서 살아남을 생존과 방어 도구를 공급하는 것입니다. 모두에게 최소한의 보호 장비를 제공하는 일입니다. 그래야 이 전쟁에서 살아남을 수 있기 때문입니다. 사람도 살리고 경제도 살리자면서 정작 그동안 저임금과 열악한 환경에서 우리 사회와 우리 경제를 떠받쳐온 이주노동자, 이주민을 배제하는 것이 어떻게 정당화될 수 있단 말입니까? 많은 이들이 이번 코로나 사태로 인류가 누구와 싸워야 하는지 또 누구와 연대해야 하는지 정확히 깨달았다는 데서 새로운 시대를 출발한다고 믿습니다. 최근 기사에 따르면 빌 게이츠도 지금쯤이면 아무리 이기적인 사람이나 고립주의를 내세우는 정부라도 협력이 필요하다는 데 공감할 것이다. 이번 팬데믹에서 우리는 바이러스의 공격에 국경이 없으며 모두가 긴밀하게 연결되어 있다는 것을 확인했다라고 말했습니다. 이것은 이제 국가 간뿐 아니라 한 사회 내에서도 차별 없고 혐오 없는 연대와 상생의 삶의 방식을 택해야 온 인류가 바이러스와 싸워서 이길 수 있다는 말이기도 합니다. 그 출발은 바로 이주민에게도 차별 없는 긴급재난지원금으로부터 시작되어야 할 것입니다. 저는 이주민 당사자가 아닙니다. 저는 이주민과 함께 일을 하고 있는 선주민입니다. 그렇기 때문에 현장에서 코로나 사태에서 이주민과 선주민이 함께 대응하고 극복하는 모습을 너무나 많이 보았습니다. 선주민이 이주민에게 마스크를 나눠주기도 하고 반대로 이주 노동자들이, 중국 동포들이, 난민 인도적 체류자들이 그 외에 많은 수많은 이주자들이 십시일반 구호물자를 모아 선주민에게 전달하는 경우도 보았습니다. 이러한 연대가 바로 위기를 극복하는 힘이며 우리는 이러한 연대를 유지해야 합니다. 그러나 현재 긴급재난지원금 정책은 그러한 연대의 끈을 약화시킵니다. 이주민을 차별하는 그 자체로 긴급재난지원금은 평등권이나 헌법상 기본권을 침해한다고 볼 수도 있습니다. 하지만 이러한 법률적인 평가를 넘어 더 심각한 문제는 공인된 제도적인 차별은 사적인 영역에서도 이주민에 대한 차별을 공고히 한다는 것입니다. 정부가 나서서 결혼 이민자, 영주권자를 제외한 이주민들을 배제하는 것은 일반 시민들과 개인들에게 차별의 정당성을 부여하는 것이며 이는 곧 위기 극복의 연대를 약하게 만들게 됩니다. 유례없는 전염병 사태에 모두가 공포에 떨었습니다. 저는 이주인권 단체 상급자로서 이주민 이웃들과 함께 공포를 극복하였습니다. 이주민을 배제하지 않는 지역사회와 정부의 방역 대책도 많은 힘이 되었습니다. 그러나 차별적 재난지원금은 다시 방역의 사각지대와 방역대책 연대의 끈을 끊어놓아 다시 공포의식을 불러일으키고 있습니다. 우리 모두가 이 위기를 극복하기 위한 현명한 긴급재난지원금의 정책이 무엇인지 다시 한번 생각해 주시기 바랍니다. 감사합니다.